सारू हवे नमस्कार वाला विद्यार्थी भाई बहनों फरी एक बार स्वागत है आपनु। संक्रांति धातुना परमाणु अने आयनिक कद में फेरफार एवो टॉपिक है आपणो, बराबर। सारू ध्यान आपजो। अहींया संक्रांति धातुना परमाणु अने आयनीय कद में फेरफार। तो पहला तो कद ए कई वस्तु पर डिपेन्ड्स करे, तमने खबर होवी जोईए कि कोई भी परमाणुओं छे एना कद ए केवी रीते बदलाता होय, बराबर। तो परमाणु कदनो आधार एक तो जेफ पर, कोना उपर? जेफ। अने बीजू ए स्क्रीनिंग असर उपर, कोना उपर? स्क्रीनिंग असर, बराबर। स्क्रीनिंग असर। तो जेफ अने स्क्रीनिंग असर आ बे एवी वस्तु है कि जे परमाणु कद पर असर करे। जेफ ने कहेवाय केंद्रीय असरकारक धन वीजभार। शुं कहेवाय? केंद्रीय असरकारक धन वीजभार। हवे जेफ यानी जेड इफेक्टिव यानी केंद्रीय असरकारक धन वीजभार। हवे आ पी बाय जेड उपरथी मतलब जेड बाय ई उपरथी नक्की थाय। कोना पर नक्की थाय? जेड बाय ई। मतलब जेड अपॉन ई ना गुणोत्तर ने जेफ कहेवाय। जेड अपॉन ई ना गुणोत्तर ने शुं कहेवाय? जेफ। मतलब प्रोटोन भाग्या इलेक्ट्रॉन नो जे गुणोत्तर है एने शुं कहेवाय? जेफ। के जेटला प्रोटोन वधारे हशे ने इलेक्ट्रॉन ओछा हशे एटलू एम के केंद्रीय असरकारक धन वीजभार जेफ वधतो जशे। शुं थशे? वधतो जशे। अने जेटलो जेफ वधारे हशे एटलू परमाणुनुं संकोचन थाय। शुं थाय? संकोचन। एवुं कहेवाय। समझाय के नहीं? मतलब केवी रीते समझो कि आपणी जोडे सोडियम है। शुं है? सोडियम। अने भाई Na+ है। शुं है? Na+। तो आनो Z बाय E निकाळो तमे ने आनो Z बाय E निकाळो। चलो आमां प्रोटॉन केटला है? 11। અને ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 11। તો એનો Z/E કેટલો આવશે? 1। સોડિયમમાં પ્રોટોન કેટલા? 11 અને ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 10। તો આનો Z/E 1.1। તો એમ કહેવાય કે આમ જવાથી જેફના મૂલ્યમાં શું થયો? વધારો થયો। અને જેફ વધે એના કારણે પ્રોટોન જે છે એમ કે વધારે મજબૂત છે એવું કહેવાય। અને એના કારણે હવે પ્રોટોન વધશે, બરાબર। તો અમે ઇલેક્ટ્રોનને શું કરશે? આકર્ષે અને પરમાણુનું કદ એટલું શું થાય? નાનું। તો એક તો આ વસ્તુ છે જેફના પાછળ, બરાબર। બીજું શું છે કે ધારો કે જેફ, એક તો જેફ વધવાનું આ કારણ છે કે પ્રોટોન વધવા અને ઇલેક્ટ્રોન ઘટવા। બીજું કારણ એવું છે કે સમજો કે अब પ્રોટોનની સંખ્યા है, बराबर। ને આ કોઈ કક્ષા है। आगे अहींया 10 प्रोटॉन है। કેટલા प्रोटॉन है? 10। અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન સમજો હવે અહીંયા 11 પ્રોટોન થાય ને ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે। અહીંયા 12 પ્રોટોન થાય ને ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે। અહીંયા 13 પ્રોટોન થાય ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે। પ્રોટોનની સંખ્યા વધી રહી છે, સામે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી રહી છે, પણ ઇલેક્ટ્રોન એની જ કક્ષામાં વધી રહ્યા। એની જ કક્ષા એટલે જે બી કક્ષા है, मतलब प्रोटोन અને ઇલેક્ટ્રોનનું જે અંતર है एटलू ने एटलू ज छे, पण इलेक्ट्रॉन की संख्या वधी रही है। तो एवी परिस्थिति में जेफ प्रबल थाय। एवी परिस्थिति में जेफ शुं थाय? समझाय के नहीं? हवे आना बदले तमे बीजो केस विचारो कि धारो के अहींया प्रोटोन है। शुं है? प्रोटोन। अहींया पहली कक्षा है, अहींया बीजी कक्षा है। अहींया 10 प्रोटोन है, अहींया इलेक्ट्रॉन है। हवे समझो अहींया 11 प्रोटोन थया अने नवो इलेक्ट्रॉन अहींया आव्यो। अहींया 12 प्रोटोन थया अने नवो इलेक्ट्रॉन अहींया आव्यो। तो आवी परिस्थितिए जेफ ना वधे, केम के हवे इलेक्ट्रॉन वधी रह्या है पण साथे इलेक्ट्रॉन केंद्रथी दूर भी जई रह्या है। तो एवी कंडीशन में केंद्रनो धन वीजभार इलेक्ट्रॉन ने प्रबलताथी आकर्षी शके नहीं, केम के વધતા ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી દૂર है।
પણ જ્યારે વધતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ કેન્દ્રથી અચળ અંતરે રહે છે, મતલબ એના એ જ અંતર ઉપર ઇલેક્ટ્રોન અગર વધી રહ્યા અને સામે પ્રોટોન બી વધી રહ્યા, ધન વીજભાર બી વધી રહ્યો, તો એવી કન્ડિશનમાં જે ધન વીજભાર હશે એ વધારે એગ્રેસિવલી પ્રોટોનને શું કરશે? આકર્ષે. પછી તો એનું ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધારે પડતું હાવી થઈ જાય. સમજ્યા કે નહીં? કારણ કે આપણે સમજો એવું કે આપણે ક્લાસમાં એક છોકરી હે, બરાબર, અને પછી ધીમે ધીમે છોકરીઓ વધતી જાય વધતી જાય વધતી જાય વધતી જાય, તો આપણું બધું સમજાય કે નહીં? સ્ટાઇલ, નેચર, કપડાની પ્રાઇસ, બૂટ ચપ્પલની પ્રાઇસ બધું વધારે એગ્રેસિવ થવા લાગે કે નહીં? ખર્ચા વધે ને ના કપડા કે ના વધે? એમને એમ વગર કારણે વધે. તો અહીંયા એવું હોય કે પ્રોટોન વધારે સ્ટ્રોંગલી એટ્રેક્ટ કરવાનું ચાલુ કરે. કોને? ઇલેક્ટ્રોન. એટલે એમ કહી શકાય કે ધન વીજભાર એ વધારે અસરકારક રીતે કાર્ય કરવાનું ચાલુ કરે છે. સમજ્યા કે નહીં? તો મતલબ ધન વીજભાર જ્યારે વધારે ઇફેક્ટ દેખાડવાનું ચાલુ કરી દે તો એમ કહેવાય કે જેફ વધ્યો. શું વધ્યો? જેફ. અને ધન વીજભાર વધારે ઇફેક્ટ દેખાડે તો એ શું કરે? ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની નજીક રાખવાનો પ્રયત્ન કરે અને એનાથી કદમાં શું થાય? ઘટાડો. શું થાય કદમાં? સમજ્યા કે નહીં? તો જેફ સમજણ પડી ગઈ. ધન વીજભાર વધશે એમ જેફ વધશે. મગજમાં આવી ગયું જેફ? તો ધ્યાન રાખવાનું, જેફ ચલે છે પ્રોટોનની સંખ્યા. જેફ ચલે છે પ્રોટોનની સંખ્યા. તો એ લખી દેશો જેફ શું હોય અને જેફ કેવી રીતે વધશે. તો અહીંયા આવી ગયો કે કયો? હોસ્ટેલ ઉપર રહેવા બી આવી ગયો? જલ્દી કરી બહુ. કેવું, મજા આવી? આવશે ધીમે ધીમે. કોના રૂમમાં તું? તમારા રૂમમાં? બરોબર. કોણ કોણ તમે રૂમમાં? બરોબર, વાંધો નહીં. ફાઈ જશે તો થોડા દિવસમાં. મિત્રો જ છે. થઈ ગયું? ચલો હવે બીજું સમજો, સ્ક્રીનિંગ અસર. શું સમજો? સ્ક્રીનિંગ અસર. હવે આ દેખજો સ્ક્રીનિંગ અસર શું હોય. બરાબર, સ્ક્રીનિંગ અસર ને શિલ્ડિંગ અસર કહેવાય. શું કહેવાય? શિલ્ડિંગ અસર. બરાબર. અથવા એને કહેવાય કવચ અસર. શું કહેવાય? સ્ક્રીનિંગ અસર અથવા એને કહેવાય શિલ્ડિંગ અસર અથવા એને શું કહેવાય? કવચ અસર. હવે આમાં શું કરવાનું? એ જેફને નબળું પાડવાનું. જેફને શું કરવાનું? નબળું. જેફ એટલે કેન્દ્રનું બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે વધતું આકર્ષણ. જેફનો મતલબ શું છે? કેન્દ્રનું બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે વધતું જતું આકર્ષણ.
હવે સ્ક્રીનિંગ અસર એનાથી ઊંધું કામ કરશે. સ્ક્રીનિંગ અસર શું કરશે? બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે કેન્દ્રનું આકર્ષણ ઓછું કરાવશે. એને કહેવાશે સ્ક્રીનિંગ અસર. હવે એવું કેવી રીતે થાય એ સમજીએ. સ્ક્રીનિંગ અસર તો સ્ક્રીનિંગ અસર થવાની શરૂઆત 3D પછી થાય. કોના પછી થાય? 3D પછી થાય. મતલબ 3D ઓર્બિટ એના પછી સ્ક્રીનિંગ અસરની શરૂઆત થાય. ધારો કે તમે 3D થી અંદરના ભાગમાં દેખશો તો કોઈ જગ્યાએ તમને સ્ક્રીનિંગ અસર જોવા મળશે નહીં. 3D પછી 4D 5D એ બધામાં તમને સ્ક્રીનિંગ અસરનું પ્રમાણ જોવા મળી શકે. ચલો એમાં બી ધ્યાન રાખજો, સૌથી પ્રભાવી સ્ક્રીનિંગ અસર S ની હોય, પછી P ની, પછી D ની અને પછી F ની. ધ્યાન રાખજો S P D F. એમાં વધારે મજબૂત સ્ક્રીનિંગ અસર કોણ પેદા કરી શકે? S. પણ S લોકો સ્ક્રીનિંગ અસર પેદા કરતા નથી. એનાથી ઓછી મજબૂત કોણ કરી શકે? P. પણ એ બી સ્ક્રીનિંગ અસર પેદા કરતા નહીં. એટલે આપણા માટે મજબૂત સ્ક્રીનિંગ અસર પેદા કરવા વાળું કોણ થઈ ગયું? D. હા, જો S કક્ષકો સ્ક્રીનિંગ અસર ઉત્પન્ન કરી શકતી હોત તો બહુ ખતરનાક હોત એમની સ્ક્રીનિંગ અસર, પણ એમાં હે જ નહીં સ્ક્રીનિંગ અસર. પણ તોય તમને એમ પૂછે કે સ્ક્રીનિંગ અસરનો ક્રમ જણાવો તો તમારે લખવાનું શું? SPD. આ ખાલી વાત લખવા માટે જ છે. બાકી ધ્યાન રાખવાનું S અને P માં કોઈ સ્ક્રીનિંગ આપણા કોર્સમાં ક્યાંય ઉત્પન્ન થતી નથી. આપણે સ્ક્રીનિંગ ઉત્પન્ન કરાવીએ D અને F ની. એમાં F ની સ્ક્રીનિંગને આપણે સ્ક્રીનિંગનો દરજ્જો આપતા નથી, કેમ કે નબળી હોય. કેવી હોય? એટલે એની સ્ક્રીનિંગ અસર જેફનું કશું ઉખાડી શકતી નથી. હા, D ની સ્ક્રીનિંગ અસર અમુક ટાઈમે જેફ ઉપર અટેક કરી શકશે. ક્લિયર? અને S અને P ની સ્ક્રીનિંગ અસર પેદા થઈ હોત તો જેફને દબાઈ દે, પણ પેદા થઈ નહીં. ક્લિયર? તો આ સ્ક્રીનિંગ અસરનો ક્રમ બી યાદ રાખજો. સ્ક્રીનિંગ અસરનો ક્રમ શું હોય? S P D F. બરાબર. ચલો તો સમજવાનું સ્ક્રીનિંગ અસરનો ક્રમ. સ્ક્રીનિંગ અસર છે બરાબર, એનો ક્રમ હે. આ શું? સ્ક્રીનિંગ અસરનો ક્રમ હે S P D F. બરાબર. ચલો હવે સ્ક્રીનિંગ અસર શું है समझो. तो આપણે ન્યુક્લિયસ ચેક કરીએ કે ભાઈ આ કેન્દ્ર શું है? કેન્દ્ર. સમજો કે આ પહેલી કક્ષા है, આ બીજી કક્ષા, આ ત્રીજી કક્ષા, બરાબર, અને આ ચોથી કક્ષા, આપણી ચોથી કક્ષા. ચલો અહીંયા કઈ કક્ષા હશે? 1S. मतलब પહેલી કક્ષામાં કક્ષા કઈ હશે? 1S. બીજીમાં કઈ હશે? 2S અને 2P. ત્રીજીમાં કઈ હશે? 3S 3P અને 3D. ચોથીમાં કઈ હશે? 4S 4P 4D અને 4F. ક્લિયર? હવે આપણે જોઈએ કક્ષા ભરાવાની વાત. કોની વાત જોઈએ? કક્ષા ભરાવાની. તો તમે આને કેલ્શિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. કોની લખો? કેલ્શિયમ. ચલો લખજો શું થાય. શું થાય? નહીં? ઓકે. કેલ્શિયમ 20 નંબર છે. બરાબર. ચલો હવે કેલ્શિયમની ઇલેક્ટ્રોન શું થશે બેટા? 1s2 2s2 2p6 3s2 પછી 3p6 અને 4s2. હવે એને આપણે અહીંયા દેખીએ કેલ્શિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને. બરાબર, આવડી? ચલો તો ધ્યાન રાખજો. હવે આ શું? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. આ પડી ખાલી, એટલે 3D કેવી રહી ગઈ? ખાલી. અને ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગયા? 4s માં. હવે ઇલેક્ટ્રોન આપણે ભરીએ છીએ આવું બહુના નિયમ પરથી. કોના? આવું બહુ n+l. હવે n+l મુજબ 4s ની ઉર્જા ઓછી અને 3D ની ઉર્જા વધારે, એટલે પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જાય? 4s માં. પછી આપણે 3D માં ભરીશું. બરાબર. બાકી 3D નું સ્થાન અહીંયા છે કે ભાઈ 3D અંદરની કક્ષા કે 4s બહારની કક્ષા. હવે આપણે કેલ્શિયમની વાત કરીએ તો કેલ્શિયમમાં પ્રોટોન કેટલા હશે? 20. હવે આ 20 પ્રોટોન આ બે ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષતા હશે કે નહીં?
आकर्षता हशे एटले तो प्रोटॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा में रह्या समझ्या कि नहीं पण ए चलो आ आकर्षता हशे। हवे बात करिए आपणे कोनी 20 नंबर पर कयो नंबर आवे 21 स्केंडियम कोण चलो 21 नंबर એટલે અહીંયા પ્રોટોન કેટલા થશે 21 અને નવો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે 3d1 માં અહીંયા આવશે ઇલેક્ટ્રોન ખબર પડી હવે આને આકર્ષે કે નહીં વધારે આકર્ષે કારણ કે પહેલા 20 હતા 20 પ્રોટોન 2 ઇલેક્ટ્રોન ને આકર્ષતા હતા હવે 21 પ્રોટોન 2 ઇલેક્ટ્રોન ने आकर्षे तो आकर्षण વધે કે ઘટે વધે समझाय कि नहीं हूँ तमने एक सिंपल वस्तु समझाऊँ कि आटलो धन वीजभार है ये आने आकर्षतो हतो अने हवे धन वीजभार आटलो थईने आने आकर्षे तो वधा हारू कोण आकर्षी शके हाँ हीरो तो 20 करता 21 प्रोटोन थया तो हारू थयुं ने इलेक्ट्रॉन तो अहींया ने अहींया ज छे एवुं तो एनी के दूरी है कारण के नवो तो अंदर आयो ने चलो हवे एम 22 थया तो एक इलेक्ट्रॉन अहींया आयो हशे तो हवे एट्रेक्शन वधे के घटे वधशे चलो हूँ तो कहूँ 23 थया વધે 24 થયા 25 થયા नहीं વધતું હવે વાત है नहीं વધતું प्रश्न है मैं केम नहीं વધતું समझ्या कि नहीं આપણે કે વધતું 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 પણ હવે વધવાનું બંધ થયું કેમ વધવાનું બંધ થયું સમજો ધારો કે અહીંયા 24 થયા શું થયા 24 તો અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન નવો આવ્યો બે ઇલેક્ટ્રોન નવા આવ્યો ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન નવા આવ્યા ને ચાર ઇલેક્ટ્રોન શું થયા નવા એટલે आकर्षण વધ્યું તો ખરા એવું નહીં કે નહીં વધ્યું વધ્યું પણ અહીંયા બી નવા ઇલેક્ટ્રોન આવવાના ચાલુ છે હવે માન લો આમાં 6 7 8 9 10 ઇલેક્ટ્રોન પૂરેપૂરા આવી ગયા કેમાં ડી માં હવે સમજો કે ડી માં બહુ બધા ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા मतलब 10 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા કેમાં ડી માં તો કેવું થશે કે આ આખું ઇલેક્ટ્રોન થી ભરાવો થઈ ગયો ને અહીંયા સમજ્યા કે નહીં તો હવે કેન્દ્રનું ધ્યાન આ ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવામાં જતું રહેશે અને બહારના ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે કેન્દ્રનું આકર્ષણ કેવું થશે ઓછું પહેલી વાત તો આ બીજી વાત એ થશે કે અહીંયા ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા આ ઇલેક્ટ્રોન એટલા ગીચ ગોઠવાઈ જાય કે આ ઇલેક્ટ્રોન સુધી કેન્દ્રનું આકર્ષણ પહોંચી બી નહીં શકતું અને ત્રીજી વાત એ છે કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી એટલે અહીંયા ઋણ ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું અને આ ઋણ ક્ષેત્ર આ ઇલેક્ટ્રોનના ઋણ ક્ષેત્રને શું કરે અપાકર્ષે જેના કારણે ઓલા ઇલેક્ટ્રોન दूर जवा लग्या समझाया कि नहीं हाँ अहीं एक इलेक्ट्रॉन आयो तो कोई इफेक्ट नहीं आई बहार बे आयो तो भी कोई इफेक्ट नहीं आई ए वक्त तो हमें प्रोटॉन इफेक्टिव रहतो तो केम के जेफ वधतो तो अने बीजું શું इलेक्ट्रॉन अहींया आवता था ने आ एथी आकर्षे राखतो तो पण भाई ज्यारे आखું राउंड भराई गयुं भाई देखो હવે समझाऊं धारो के હું અહીંયા ઊભો ने आटले एक बे ने 3 जण ઊભા है અને એની પાછળ એક છોકરી ઊભી છે मतलब અહીંયા એક છોકરી ચલો સમજો કે હું અહીંયા આવું આટલે હું અહીંયા 3 છોકરીઓ ઊભી છે અને એક છોકરી અહીંયા ઊભી છે બરાબર આટલે ઊભી એક છોકરી હાલ હું આને જોઈ શકું સ્માઇલ આપી શકું મને સ્માઇલ આપી શકે બધું કમ્પ્લીટ પછી ધીમે ધીમે આ ગરબો મોટો થયો ગયો મોટો થયો મોટો થયો મોટો થયો મોટો થયો સમજણ પડી કે નહીં तो गांडो हूँ आन जो बधी ना जो एम करता समझा कि नहीं होलसेल में मळतुं होय तो फिर रिटेल धंधो हूँ कम करवो बापू है कि नहीं पई केवुं थाय के आ बधी मारा आजूबाजू कवच बनावी दीधुं अने मारुं ध्यान पई बधे अहींया जतुं रह्युं पई खोटुं त्यो ध्यान आलनुं कोई मतलब भी नहोतुं आटला बधा जवान आलो तो कोक हाथ में आवे ने एक में तो रही जाइए समझ्या के नहीं तो बस आज थयुं एटले आ एम कहेवाय के एक शील्ड बनी शुं बनी हवे तमे समझो के आ नहीं एम पहला प्रोटॉन शुं करतो तो बहारना इलेक्ट्रॉन ने आकर्षतो तो सारी रीते आकर्षतो तो समझण पड़ी के नहीं हाँ चलो ने एवुं नहीं कि एकदम थी आकर्षण जतुं रह्युं समझो के आ भाई आ प्रोटॉन है बराबर आटले थोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो आने आकर्षतो હતો પછી કેવું થયું પ્રોટોન વધ્યો ને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો તો આકર્ષણ વધશે मान लो कि આનો પોઝિટિવ ચાર્જ વધ્યો
અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો તો આકર્ષણ વધશે. આનો પોઝિટિવ ચાર્જ વધ્યો ને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો, આકર્ષણ વધશે. પણ અહીંયા બહુ બધા ઇલેક્ટ્રોન વધવા લાગ્યા અને આનો પોઝિટિવ ચાર્જ બી વધી રહ્યો. હવે ખેલ ઊંધો થઈ રહ્યો. સમજ્યા કે નહીં? હવે એને આકર્ષણ આમ કેવું કરી દેશે, ઓછું. ને પછી જયારે આજુબાજુ આખું આમ લીલોતરી છવાઈ જશે તો પછી ઓલી બાજુ આકર્ષણ કોઈ મતલબ હે નહીં. કોણ હે? જીતુ સર. ઓકે, તો હવે બાજુ આકર્ષણ કોઈ ફાયદો હે? સમજ્યા કે નહીં? તો એવી કન્ડિશનમાં કેન્દ્રનું બહારના ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ કેવું થઈ જાય, ઓછું. તો કેન્દ્રે એવું કર્યું નહીં, આજુબાજુ હરિયાળી ક્રાંતિએ એવું કરાવડાવ્યું કેન્દ્ર જોડે. સમજ્યા કે નહીં? તો જે લોકોએ આવું કરાવડાવ્યું ને એ બધાએ સ્ક્રીનિંગ અસર ઉત્પન્ન કરી એવું આપણે કહી શકીએ. સ્ક્રીનિંગ અસર મતલબ કેન્દ્રને બહારના કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેના આકર્ષણને ઓછું કરાવવાની એક ઘટના. પણ મને એક વસ્તુ કહો, સ્ક્રીનિંગ અસર થાય ક્યારે? જ્યારે અંદરની કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી ભરાય. સમજો અહીંયા કશું ના હોય તો પછી સ્ક્રીનિંગ ઉત્પન્ન થવાની નહીં. એટલે 3D1 હોય તો સ્ક્રીનિંગ ઉત્પન્ન થાય? ના થાય. 3D2 હોય તો કમસે કમ 3D4 5 પહોંચે, પછી થોડું આમ કે હા હવે આ બાજુ બી જોવા જેવું આવ્યું, ખબર પડી. પછી તો 8 9 સુધી તો પછી સ્ક્રીનિંગ એટલી વધી જાય કે જેફને મેલે પડતું. જેફ ખબર પડે ને બહારના ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવાની વૃત્તિ. હવે ભાઈ ઘરમાં જ સારો નાસ્તો બનતો હોય, સારું ખાવાનું બનતું હોય તો માણસ બહાર કેમ ખાવા જશે? સિમ્પલ વસ્તુ હે કે નહીં? હા, પછી ઘરે વોમિટિંગ થાય એવું હોય તો પછી બહાર જાય. સમજ્યા કે નહીં પિક્ચર? હવે આ વસ્તુને સ્ટડી કરીએ આપણે, મતલબ ડી બ્લોક માટે. કોના માટે? એટલે સ્ક્રીનિંગ અસરમાં સમજણ પડી. અંદરની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન વધી જાય, અંદરની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન વધી જાય અને વધેલી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એક કેન્દ્રને બહારની કક્ષા પ્રત્યેનું ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષણ ઓછું કરાવી દે. આવી અસરને શું કહેવાય? સ્ક્રીનિંગ અસર. આ સ્ક્રીનિંગ અસર થાય ક્યારે? કે બહારની કક્ષા ભરાઈ ગઈ હોય, અંદરની કક્ષા ભરાવાની બાકી હોય અને પછી ધીમે 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 હે ને એવું ધીમે ધીમે અંदरनी कक्षा में શું આવે? ઇલેક્ટ્રોન. क्लास का स्ट्रेंथ कितना है? કેટલા છે આપણે ક્લાસ? 19 નહીં એટલે કેટલા ફોર્મ ભરવાના છે? કમ્પ્લીટ સ્ટ્રેન્થ લઈને જીતુ સરને આપી. બોર્ડના ફોર્મ ભરવાના છે તમારા. એટલે આપણે સંખ્યા મોકલાવાની. ખુશ થઈ ગયા ને? તો જેની એલસી અહીંયા હોય અહીંયાથી ફોર્મ ભરવાના હોય છે. બાકી જે નવા આયા કે દેવું જેમને અહીંયાથી ફોર્મ ભરવાના હોય બોર્ડના એ લોકો એટલે જે બી હશે નક્કી કરી અને અંદર જણાવી દેવાનું. બરાબર, જેને અહીંયાથી ભરવાનું ભર દેવાનું. જો હવે મારી એવી સલાહ, જે લોકો અહીંયા ભણે એ અહીંયાથી ભરજો, ફાયદામાં રહેશો. મોટિવેશન ખતમ. એનું કારણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ અમારે જ લેવાની આવશે, ગુજરાત સરકાર લેવાની નથી. અને અમે લઈશું એક્ઝામ તો બધા જાણે જ છે અમારો સ્વભાવ. અને ગુજરાત સરકાર લે તો કોઈ ચિંતા નહીં, આખું ધાનેરા સાહેબનું જ છે. ખાલી એક ફોન જશે તો એ વાંધો નહીં આવે. બરાબર, સાહેબ કહેશે કે આઈ એમ પોતે. બરાબર, અને બધા માર્ક્સ મૂકી દેજો મારા દીકરાઓ, એટલે થઈ જશે. બરાબર, તો ફાયદામાં રહેશો. પછી તમારી મરજી. બરાબર, મોટિવેશન અહીંયા આપણે પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. ચાલો, થઈ ગયું.
બાકી તમારી ઈચ્છા, કોઈ તમને પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવશે નહીં. તમે આઝાદ ભારતના વતનીઓ. ખબર નહીં હો ભાઈ, ખબર છે એ તો મને, એ ખબર હે બધું, પણ હવે એ બધું નહીં. ચલો, હું એક કોઈ કમેન્ટ નહીં કરે એનું પર, એનું કારણ એમાં વિડીયો જોવે. ચલો, એ સ્પેશિયલી વિડીયો જોવે જ છે મારા, કોઈ કમેન્ટ નહીં કરે. મેં એને ગ્રુપમાં એડ કર્યો તો એ જ કોઈ રિમૂવ નહીં થયો. એટલે હું શું કામ કરું, હું નહીં કરતો કોઈને બી રિમૂવ કદી. હું કોઈ વાંકમાં હોય તો રિમૂવ કરું, બરાબર. પણ એમ નહીં, હું એમ બી બધું પબ્લિક જ મૂકું, બધા જોવાના જ છે, સમજ્યા? છો જો તો કશું વાંધો નહીં, જોશે સારું જ છે. જો હવે ક્યાં હતા, એટલે હું કશું કમેન્ટ નહીં કરતો ને, તો હું આટલા વખત તો એટલું બોલ્યો હોત. સારું, કેવા હતા? ઓકે, તો 1s2 પછી 2s2 2p6 3s2 3p6, સમજ્યા કે નહીં? શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ શું હોય કે બહારની કક્ષા ભરાઈ ગઈ હોય, અંદરની કક્ષા ભરાવાનું બાકી હોય, પછી અંદરની કક્ષા ધીમે ધીમે ભરાય. અંદરની કક્ષા એવી ભરાય કે બહાર વાળીનું પત્તું કાપી દે, બિચારીનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ નાબૂદ કરાવી દે. ખબરડી એવી રીતે બહારની મતલબ અંદરની કક્ષા ભરાય ધીમે ધીમે. હા, પણ એમાં કેવું થાય કે એકદમથી એવું નહીં થતું. પહેલા તો અમે એવું થાય કે અંદરની ભરાતી હોય ને થોડું આકર્ષણ વધતું હોય, કેમ કે અંદર એક આવે તો કોઈ ઉખાડી ના શકે. અમે પ્રોટોન વધ્યા ને, બે આવ્યું તો પ્રોટોન વધ્યા એટલે બહારવાળીનું આકર્ષણ વધારે મજબૂત છે. પણ અંદર વધારે આવી જાય ને પડી ગયું, સમજ્યા? હવે આ વસ્તુ આપણે ચેક કરીએ. હવે એક વસ્તુ સમજો કે સ્ક્રીનિંગ અસર વધારે થાય તો કદ વધે કે ઘટે? વધી જાય. સમજો, સ્ક્રીનિંગ અસર વધારે થઈ એનો મતલબ હું દેખું કે અહીંયા કવચ બની ગયું. શું બની ગયું? એને કહેવાય વધારે સ્ક્રીનિંગ અસર થઈ, શિલ્ડ બન્યું. હવે અહીંયા કવચ બની ગયું એટલે કેન્દ્રનું બધું આકર્ષણ આનાથી આના કેન્દ્રે આકર્ષવાનું ઓછું કર્યું. હવે આકર્ષણ ઓછું થાય સમજો તો એ વસ્તુ તમારી દૂર જાય કે નજીક આવે? પહેલાં તમે કોકનો બહુ બધો પ્રેમ કરતા હો, પણ અચાનક તમારા જીવનમાં બીજું કોક આવી જાય ને તમે ઓલા પ્રેમ ઓછો કરો, એના ફોન ઉપાડવાનું બંધ કરી દો, મેસેજ વાંચવાનું રિપ્લે ના કરો, લીલું ટીક થઈ જાય તો એ ધીમે ધીમે તમારાથી કેવું જાય? દૂર. વિક્રમ ઠાકોરનું ના કહેતા, એ ગુજરાતી પિક્ચરનું નહીં પૂછતો હું, એમાં એ અલગ હોય, એમાં તો ભાવ વધારે નજીક આવતું રહે. આપણે હોલિવૂડની વાત કરીએ, બરોબર? હા, તો એ પછી ધીમે કેવું થાય? દૂર જાય ને. એમ કે હવે આને મારી નહીં પડી તો મારે શું પડી કે? તો એ કક્ષા શું કરશે? થોડી આમ દૂર જશે. તો હવે કદ વધ્યું ઘટ્યું? એટલે સ્ક્રીનિંગ અસર વધે તો કદ વધે. હજબન પડક નહીં તો ધ્યાન રાખજો. સ્ક્રીનિંગ અસર ચલે છે કદ અને જેફ ચલે છે 1/કદ. જેફ વધવાથી કદ ઘટે અને સ્ક્રીનિંગ અસર વધવાથી કદ વધે, બરાબર? તમે બધા ખુશ થઈ ગયા છો ફોર્મનું આવ્યું એટલે. ના, હું શું કામ? મને એક વસ્તુનું ટેન્શન હતું, તમે આના કીધું સરફેસમાં ખબર ના પડી, એ મને ચિંતા થતા રહી, એ ગમ્યું નહીં મને. એટલે વાંધો નહીં, હું સોલ્વ કરું, પણ વધારે આગળ એવું ના થાય એવી મારે પ્રયત્ન કરવો પડશે. કેમ કે હારું ચિહ્ન ના કહેવાય, આ ચિહ્ન સારા ના કહેવાય એમ તમે કીધું. ના, તમે સાચું જ બોલતા હશો, મને ખબર છે. વાંધો નહીં, હું ફરથી ભણીશ. વાંધો નહીં. સાચી વાત છે. આમની પટેલ સ્ક્રીનિંગ અસર ચલે છે કદ અને સ્ક્રીનિંગ અસર ચલે છે 1/.
જેફ ચલે છે 1/, સ્ક્રીનિંગ અસર ચલે છે આજે કેવું કે સાહેબ 2 વાર બોલે ને તો જવાબ અલગ જ હોય. હું એકલો હોય કે 2 વાર બોલ દઉં. ચલો હું કરી આલું બધું. મને હમણાં બ્રેક પડે ને એટલે લેપટોપ લઈ આવે. સારું હવે આવડી ગયું ને બધાને. ચાલ હવે સમજો કેવું હોય કે આપણા જોડે સ્કેન્ડિયમ શું હોય? સ્કેન્ડિયમ, પછી ટાઇટેનિયમ, પછી વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયરન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર અને ઝીંક. હવે આપણે વાત કરીએ જેફની. કોની વાત કરીએ? જેફ. ચલો ઝેફ. અને બીજી વાત કરીએ આપણે સિગ્મા સ્ટાર. સિગ્મા સ્ટાર એટલે સ્ક્રીનિંગ અસર. સિગ્મા સ્ટાર એટલે એને સ્ક્રીનિંગ અસરનો એવો સિમ્બોલ છે સિગ્મા સ્ટાર. કોઈ વાંધો નહીં, એવો સિમ્બોલ રાખું તો તકલીફ નહીં. હા હવે આમ જો આ શું હશે? 3D 1 હશે, આ 3D 2, 3D 3, 3D 4, 5, એ 3D 6, 3D 7, ના આમાં 5 જ હોય, પછી 6, પછી 3D 7, 3D 8, 3D 10 અને 3D 10. બરોબર. હવે આમાં જો આનો નંબર 21, આનો 22 નંબર, 23, 24, 25. હા મોઢે બોલે બધા હોશિયાર થઈ ગયા. ચાલ તો જુઓ હવે આ બધા શું હે? નંબર હે. શું હે? નંબર. હવે એક વસ્તુ સમજો, આ 21 થી 22, 23, 24 એટલે પ્રોટોન વધી રહ્યા એમ કહીએ કે આપણે 21 માંથી 22 થયા, 23 થયા, 24, 25 એટલે પ્રોટોન વધે એમ શું થતું હશે? જેફ વધતો હશે, ઘટતો હશે? જેફ વધે. પ્રોટોન વધવાથી જેફ વધે. સમજ્યા કે નહીં? પછી અહીંયા 3D 1 મતલબ અંદરની કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન પછી અંદરની કક્ષામાં 2. તો હવે આનામાંથી સ્ક્રીનિંગ અસર શું થતી હશે? વધતી હશે. સમજો 1 ના બદલે 2 થયા, 2 ના બદલે 3, તો સામે સ્ક્રીનિંગ અસર બી વધે. વધતો જેફ શું કરે? કદને ઘટાડે કે ઓછું કરે? જેફનું કામ કદને ઘટાડવાનું, અને વધતી સ્ક્રીનિંગ અસર કદને વધારે. સમજ્યા? હવે જેફ અને સ્ક્રીનિંગ અસર આ બેમાં કોનું પલડું ભારે એ જોવું પડશે. કારણ કે જેફનું પલડું ભારે હશે તો કદ ઘટતા જ હશે, અને સ્ક્રીનિંગ અસરનું પલડું ભારે હશે તો કદ વધતા જ હશે, અને બંનેનું પલડું હરખું હશે તો કદ અચળ થઈ જશે. પછી નહીં કદ વધે, નહીં કદ ઘટે. સમજ્યા કે નહીં? હવે વાત કરીએ આપણે અહીંયા. હવે તમને કોણ લાગે જેફ વધારે મજબૂત હશે કે સ્ક્રીનિંગ અસર? જેફ. હવે એકમાં હું તંબુરાની સ્ક્રીનિંગ અસર, 1 ઇલેક્ટ્રોન તો આવ્યો હોય તો એ મજબૂત કોણ હશે? જેફ. તો કેવું થશે? સ્કેન્ડિયમ અને ટાઇટેનિયમ આમાં કોનું કદ મોટું હશે? સ્કેન્ડિયમ. હવે કેવી રીતે ખબર ના પડી સમજાવું. સ્કેન્ડિયમમાં પ્રોટોન કેટલા? 21. ટાઇટેનિયમમાં પ્રોટોન કેટલા? જેની જોડે વધારે પ્રોટોન એનું જેફ વધારે, અને હાલ પલડું ભારે કોનું હોય? જેફનું. તો જેનો જેફ હા સર એક વિશે પણ આ રાઉન્ડ નથી ભરવાનું ફોર્મ યાદશથી ભરવાનું બસ બાપ 21 છોકરા 21 કે બધા ના ના બધા ટોટલ સંખ્યા 21 એટલે 20 ગણો સર આને નહીં ભરવાનું 20. હા તો 20 અહીંયાથી હા બરાબર 20 બે ગર્લ્સ છે 18 છોકરા અને 2 ગર્લ્સ. સોલામાં સિદ્ધાર્થ રાવણ હા એ નહીં ના એ નથી. 18 છોકરા છે અને 2 છોકરી. બરાબર ક્લિયર? પછી ચેન્જ નહીં થાય. ગેરહાજર તો નહીં નાજીભાઈ દારૂ છોકરાને અહીં ગયો કાઈ દે બધું બધું આવી ગયો એસા યા અહીં આવી ગયા સર તો અહીં નહીં હવે એને જે એમ હોય એમ કરવા છે ને. તું તો કહેશે કે મેં આ ગામમાં સાસુ કર્યું બધા તેવું કરો, થોડી કર દે. જો હવે કેવા હતા આપણે? અમુક વસ્તુમાં છોકરાને છૂટા છોડી દેવાના. જો હવે
આ એને મતલબ હું કહેતો હતો હું, હા આનું 21 છે, આનું 22 છે બરાબર. તો અહીંયા જેફ વધારે હોય તો કદ કેવું થાય? નાનું થાય. હવે જેફ વધારે ટાઇટેનિયમ એટલે ટાઇટેનિયમ નાનો, કેમ કે જેફ ખેંચે. સમજ્યા કે નહીં? કે ભૂલી ગયા બધું? હવે આપણે 22 થી 23 જઈએ. જેફ વધે કે ના વધે? વધે. હવે સ્ક્રીનિંગ હશે કેવી હશે? ઠીકઠાક જ. એક 3 ઇલેક્ટ્રોનમાં એકદમથી એવું કવચ નહીં બની ગયું આઈને. સમજ્યા કે નહીં? હા. તો બી ટાઇટેનિયમથી વેનેડિયમ કદ શું થશે? ઘટશે. હવે આમ જો આ 3 બરાબર. હવે હું થયા 5. અમે જેફ એ વધે શું થયું? સ્ક્રીનિંગ હશે એટલે જેફ શું કરશે? ઘટાડશે. અને સ્ક્રીનિંગ હશે વધારશે. હવે તમને એક જણ એમ કે વધારો ને એક જણ એમ કે ઘટાડો, તમે એની માને કોઈ કરવું જ નહીં. એટલે કદ એટલું ને એટલું, કદ કેવું રહેશે? એટલું ને એટલું. સમજ્યા કે નહીં? કેમ કે ઓલું સ્ક્રીનિંગ કહી વધાર, જેફ કર્યું એ ઘટાડ, કદ કે કશું નહીં કરવું. અને બંને બાજુથી એક બાજુથી વધારવાનું પ્રેશર, એક બાજુથી ઘટાડવાનું, તો ઇજ્જત તો બંનેની રાખવાની. તો ભાઈ કંઈ થાય નહીં. હવે અહીંયા ચેક કરો, એ જ સ્ટોરી એ કે જેફ તો વધ્યું હોય, સામે સ્ક્રીનિંગ અસર બી વધી રહી છે, તો અહીંયા બી શું કહેશે? એનું એ જ રાખો કે. સમજ્યા? અહીંયા જેફ વધ્યો, સામે સ્ક્રીનિંગ બી કહેશે એનું એ જ. સમજ્યા કે નહીં? અહીંયા જેફ વધ્યો, સામે સ્ક્રીનિંગ બી વધી, એનું એ જ. અહીંયા જેફ વધ્યો, સામે સ્ક્રીનિંગ બી વધી, એનું એ જ. અહીંયા જેફ વધ્યો ને સામે સ્ક્રીનિંગ વધી ગઈ, એટલે હવે સ્ક્રીનિંગ નું પલડું ભારી. કોનું પલડું ભારી? એટલે આન કરતા અમે આનું કદ મોટું થઈ જાય, ને આના કરતા આનું કદ મોટું થઈ જાય. સમજ્યા કે નહીં? અહીંયા પિક્ચર કેવું હતું ખબર હે? જેફ એ સ્ક્રીનિંગ ની વાટ લગાવે. ક્યાં સુધી? અહીંયા સુધી. અહીંયા જેફ અને સ્ક્રીનિંગ એકબીજાની વાટ લગાવે. સમજ્યા કે નહીં? આટલા સુધી. ને અહીંયા સ્ક્રીનિંગ જેફની વાટ લગાવે. કારણ કે પછી તો શું બધું પેક થઈ ગયું, પછી તો જેફ ગમે એમ કરે, ઓલીને જોઈએ કે કારણ કે બહુ કવચ બની ગયું 10 ઇલેક્ટ્રોન. સમજ્યા કે નહીં? એટલે આમાં આપણે એમ કહી શકીએ કદમાં કે સ્કેન્ડિયમથી ટાઇટેનિયમ વેનેડિયમ સુધી કદ થોડું ઘટ્યું હોય, ક્રોમિયમથી નિકલ કદમાં ફેરફાર નહીં, અને નિકલથી કોપર ઝિંક કદ થોડું વધ્યું હોય. બરાબર. અને આ બધું થવા પાછળ 2 ઘટનાઓ રહી છે. એક રહ્યું હોય કેન્દ્રીય અસરકારક ધન વીજભાર એટલે કે જેફ, અને બીજું રહ્યું હોય સ્ક્રીનિંગ અસર એટલે કે શિલ્ડિંગ અસર. જોઈ લો, આવડી જશે. આવું નવું બધી સિરીઝમાં થશે. આવું નવું શું? આવો પ્રશ્ન પૂછે તો સર આ ક્રોમિયમથી ને નિકલથી સતત તો પૂછાય આવે ચટાઈ ગોઠવો ના પૂછે, હરખું જ હોય ને બધું. હજી તો તમને ખાલી પહેલી સિરીઝમાં સમજણ પડી હશે. હજી એને પછી લેન્થેનાઇટ સંકોચન બી સમજવાનું આવશે આમાં. હવે આને પછી બીજી સિરીઝની વાત કરીએ. શું એ વાય ઝેરા
નોબિતાના મોબાઈલમાં ટીકડી રૂપાળી રહે પડી આગે કે છેડે. તો આમાં સિરીઝમાં દેખીશું તો આવું જ થશે. આમાં બી મતલબ અહીંયા સુધી જેફનું વર્ચસ્વ, પછી જેફ અને સ્ક્રીનિંગ બંનેનું વર્ચસ્વ, પછી પાછું સ્ક્રીનિંગનું વર્ચસ્વ. સમજાય કે નહીં? હવે નીચેની લાઈન દેખીએ. કહીએ લા હફતા વારે ઓશ યારે પટાવ હાજી. હવે એક વસ્તુ આ સિરીઝમાં તો આવું જ થશે. આ સિરીઝમાં બી કેવું થશે? આવું જ. હવે મને એમ કહો કે આમ નીચે આવવાથી કદ વધે કે ઘટે? નીચે આવીએ તો કદ વધે કે ઘટે? વધે. કેમ વધે? એનું કારણ આમાં એને લાસ્ટમાં 4s2 હશે. શું હશે? આમાં 5s2 હોય. શું હોય? આમાં 6s2. એ તમે ઇલેક્ટ્રોન રચના દેખશો તમને આઈડિયા આવશે. કેમ કે આ 4s3d છે. કહીએ 4s3d, આ 5s4d અને આ 6s5d. હવે તમે વિચારો કે આમાં શું હશે? પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કક્ષા. આમાં પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી અને પાંચમી. આમાં પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી. તો ચોથી તો નજીક હશે, પાંચમી દૂર હશે, છઠ્ઠી એનથી દૂર હશે. તો નીચે આવવાથી કદ શું થવું જોઈએ? વધવું. મતલબ કે તમે સમજો કે વેનને આમની ધારો કે આ આપણું સ્કેન્ડિયમ, એનથી આ કેવું હોવું જોઈએ? મોટું. અને યટ્રીબિયમ કરતા લેન્થેનિયમ કેવું હોવું જોઈએ? મોટું. તો કે સમજો કે આ ટિટેનિયમથી ઝિર્કોનિયમ કેવું હોવું જોઈએ? મોટું. અને ઝિર્કોનિયમથી હાફનિયમ મોટું. પણ થયું એવું કે ઝિર્કોનિયમ ને હાફનિયમ સરખા. ચલો વેનેડિયમથી નોબિતા મોટો, અને નોબિતાથી ટાન્ટાલમ કેવો હોવો જોઈતો હતો? મોટો. પણ થયું એવું કે સમાન. તો ખરેખર તો નીચે આવવાથી કદ વધવા જોઈતા હતા, પણ ઝિર્કોનિયમ, હાફનિયમ, નોબેલિયમ, ટાન્ટાલમ, આ મોલિબ્ડેનમ, ટંગસ્ટન, આ બધાના કદ કહેવાય સર. તો આ કેમ થયું? કોઈમાં આવું નહીં થતું. તમે જુઓ કે લી ના કી રબ સે ફરિયાદ, લી ના કી રબ સે ફરિયાદ. એસ બ્લોક. કયો બ્લોક હે? તમે જેમ નીચે જાઓ એમ કદ વધે. તો ડી માં બી જેમ નીચે જાઓ એમ કદ વધવા જોઈતા હતા, પણ વધ્યા નહીં. સરખા થવા લાગ્યા. કોના? પાંચમા આવર્તના અને છઠ્ઠા આવર્તના સભ્યોના કદ કેવા થયા? સરખા. તો એના પાછળનું રહસ્ય લેન્થેનાઇડ સંકોચન. શું હે? કેમ કે અહીંયા આખી એફ સિરીઝ છુપાયેલી છે. કેમ કે આ નંબર 57, આ કયો નંબર? 57. અહીંયા કયો નંબર હે? 72. તો 57 મતલબ 58 થી 71. કયો નંબર? 58 થી 71. એમાં એવું કંઈક થયું કે જેની ઇફેક્ટ 72 ઉપર આવી છે. 58 થી 71 એમાં એવું કંઈક થયું કે જેની ઇફેક્ટ સમજો કે હર્ષને માથામાં ટકલું હોય તો હર્ષના કારણે નહીં હે, આગળ કંઈક એવી ઘટના ઘટી है કે એમને ભોગવવાનું આવ્યું હોય. સમજ્યા કે નહીં? તો આની સાઈઝ વધવી જોઈતી હતી પણ નહીં વધી, તો એનાથી આગળ કોઈ એવું ઘટના થઈ ગઈ है કે જેણે આના ઉપર શું પહોંચાડીએ? શારીરિક અસર. અરે એના શારીરિક જ કહેવાય ને, એનું કદ નો વિકાસ થવા દીધો નહીં. તો એ આપણે કાલ જોઈશું. અને એ જે ઘટના થઈ એના નામે શું? લેન્થેનાઇડ સંકોચન, જેણે આને મોટું થતું રોક્યું હોય. આજે આપણે જે જોયું ને ખાલી આમ જોયું હોય, આડામ જોયું હોય. કાલે જોઈશું એ ઉભામ જોઈશું. ટોપિક આપણો આ જ છે, પરમાણવિક કદ અને આયનિક કદ. ક્લિયર? થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. લાઇક, શેર એન્ડ પ્લીઝ ડુ નોટ